बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखण ते सुनने वालियां नूं बहुत ज़्यादा प्यार। अज तुसीं सोच रहे होवोगे कि अज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ पंजाबी दे विच क्यों कीता है। उहदी वजह मेरे अज दे मेहमान ने। तुसीं टीवी ते मशहूरियां देखदे होवोगे ते पिछे उन्हां दी आवाज़ सुनदे होवोगे। ते अगर अज दे दौर दे विच कोई पंजाबी का प्रचार करन वालियां चों किसी का नाम लिखिया जाएगा तो फहरिस्त दे विच उपर सब तो पहला नाम मेरे मेहमान का होएगा, जनाब गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब। सारे तुसी GM शाह के नाम तो जानते हो, लेकिन मैं चाहता सी कि मैं अपने चैनल के तवसत ना पूरा नाम ही दस दिया। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया तुहाडा अज तुसी टाइम दिता। शाह जी तुहाडीआं बोलियां जड़ियां ने एक सहर रखदियां ने, रूह तक नूं जिहड़ा ना मुतासर करदियां। अल्लाह पाक दा फजल है। इस तो पहले कि असीं अपने बोलियां वाले जाइए, मैं पहले एक छोटा जिहा सवाल है। लोग अजकल पंजाबी नूं अगर अंग्रेजी च कहा जाए तो फॉर ग्रांटेड क्यों लेंदे ने, या उन्होंने उस तरह अपने उत्ते बोलना उन्होंने जुर्म क्यों समझते हैं? उनकी बुनियादी वजह शायद ये भी है जी कि मतलब इहदे च कोई कसूर अमरीका का नहीं है, क्योंकि असीं हर गल अमरीका दे पा देने। हाँ, इहदे च साडे अपना ही, मैं समझदा कि साडा अपना कसूर है जी, बहुत ज़्यादा साडी अपनी गलती है। और मैनू ये नहीं समझ आती कि इस जुबान तो लोग इन्ना खिजते क्यों ने। उनकी वजह यह वे कि ये जुबान जो तुम इनकी मुड कटते हो इस जुबान की, तो कोई 4,500-5 हज़ार साल पुरानी जुबान है। बिल्कुल। और बड़ा इनका पैंडा है इस जुबान का। और तुहाडी रहतल, तुहाडी सकाफत, तुहाडे जिहड़ा भी मामलात होंदे ने ना जिंदगी दे, वो बुनियादी तौर पर जुबान दे राहीं ही महफूज रहिंदे ने। ते जे तुसी जुबान तो दूर हो जाओगे तो इनका मतलब ये वे कि तुसी अपनी असल तो दूर हो गए हो। तुसी अपनी जड़ तो, अपनी जिहड़ी नींह है तुहाडी, उहदे तो हट गए जे। ते नींह बिना इमारत कित्थे खलोंदी है? वो मतलब वो रेत दी घुंदी इंज करके आवाज़ एक चौंका जिहा आउंदा है, पोला जिहा ते ढा दिंदा है। बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ हैं जी, वो पंजाबी बोलते हैं, बहुत ਚੱਕਦੇ हैं। शायद साडे ज़हन 'ਚ भी होंदा कि लोग ये ना कहण कि पेंडू है। अल्लाह पाक सलामत रखन मेरे उस्तादी मोहतरम नूं, डॉक्टर फैसल कमाल हैदरी साहब। उन्हां दी जुत्तियां दा सदका रब ने दिता। वो अक्सर गल करदे हुंदे ने, कहंदे हुंदे ने कि पुत्तर गल ये वे कि तुसी पंजाबी 'ਚ गल करो या उर्दू 'ਚ गल करो या अंग्रेज़ी 'ਚ गल करो। अगर तुसी सही तरीके नाल या सही सुभाਅ दे नाल उस जुबान 'ਚ गल कर रहे हो ना, तो तुसी पढ़े लिखे लगोगे। वाह वाह, तुहानूं कोई भी नहीं कहना। कहने का मकसद ये है कि जुबान कोई भी बुरी नहीं होंदी। हर जुबान दे विच तुहानूं हयाती दा फलसफा नज़र आएगा, हर जुबान 'ਚ तुहानूं जमालियात दिसणगियां, हर जुबान 'ਚ तुहानूं जिहड़ा ना एहसासात इंज परोंदे नज़र आउणगे कि तुहानूं लगेगा कि यार जिहड़ा अखर या जिहड़ा लफ्ज़ इस जुबान च इस एहसास लई बोलिया गया है, उनका मुतबादल होर किसी जुबान च नहीं होना, और नहीं भी होंदा भी नहीं, इहदे च कोई शक भी नहीं है। ते माँ बोली जुबान दे कोलों या उनके अल्लों मूँह नहीं मोड़ीदा है जी। ते बस ये कि मतलब मैनूं ये लगता है कि सानूं इस चीज़ उत्ते मान करना चाहिए कि साडी ये जुबान है, और सानूं इस जुबान उत्ते सिर्फ मान नहीं, इनका आदर करदे होए इनका प्रचार करना चाहिए। पंजाबी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ शाह जी ਨਾਲ अगर ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ शाह जी ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਨਾਮ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਲੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸੱਜਣੋ ਕਿ हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श शारवे खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बुजुर्ग ने जिन्होंने रूमी कश्मीर भी आख्या गया। और सैफुल मलूक जिहड़ी दास्तान है, इनका असल नाम सफरुल इश्क है, लेकिन सैफुल मलूक चूँकि उस कहानी का किरदार सी, तो इन्ना कि शोहरत उन्हें उस किरदार ने पाई कि लोग उस किताब का असल नाम भुल गए। तो उस किताब का नाम जिहड़ा असल सफरुल इश्क सी वो भुल गए, तो सैफुल मलूक ही उनका नाम पै गया। और ये दास्तान जिहड़ी ये मसनवी दे रंग च लिखी गई है जी। और इस दास्तान की खूबी ये वे कि हमद तो लैके नात तो लैके तुहाडी हयाती दे जिन्ने भी गूढ़े रिश्ते होंदे ने ना जी, उन्हां दे बारे च, उन्हां दी हकीकतां, दुनिया दी हकीकतां, इस हवाले नाल बहुत कुछ तुहानूं मिलेगा। और एडी सोहणियां गल्लां कि मैं कहना रहे रब दा नाम, क्या बात है। तो उतों आगाज़ करते हैं जी। हाँ जी। पहला शेर मियाँ साहब सरकार दा जी। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हारदा। ते शद्दा मद्दा जेरा जबरा सब शान नबी विच आईयां, आमा लोकां खबर ना काई खासा रमज़ां पाईयां। सुभान अल्लाह। ते माँ जी दे शान च मैनूं कासिम भाई होरां ने आख्या जी, ते वो
ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਾਈਏ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ क्या कह ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋ आसमानी तारे नी आसमानी तारे नी है हो आसमानी तारे नी अल्लाह मावा ना 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 अल्लाह मावा ना मारे मावा दिल दे सहारे नी। वाह 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 हो अल्लाह मापे ना मारे मापे दिल दे सहारे नी। कोई चिट्टियां कमीज़ानी कोई चिट्टियां कमीज़ानी हो कोई चिट्टियां कमीज़ानी अल्लाह मावा ना मारे मावा मिठियां चीज़ानी हो अल्लाह मावा ना 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 अल्लाह मावा ना मारे मावा मिठियां चीज़ानी। सारी उम्र में पेके गुजारी सारी उम्र में पेके गुजारी एक दिन सौरे जाना माँ मेरी ने ऐब ने कज्जे है सस कज्जे ते मैं जाना। क्या कहना ले ओ यार हवाले रब देते मिल ले जान दी वारी इस मिलने नू चलिया याद कर कर ते रोवेंगा उम्रा सारी। हाय हाय वैसे बहुत शुक्रिया। क्या कहने शाह जी सजना मेहरबानी। ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ
जरा इमोशनल करता ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਸਿਨਫ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪੇ, ਢੋਲੇ, ਮਾਈਏ, ਜੁਗਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮੁੱਢ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਆ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਸਿਨਫ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ 1.5 ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ 2.5 ਮਿਸਰੇ ਚ ਕਹੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਫਰਮਾਉਣ ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਤੀਆ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋ ਰਾਤੀ ਨੂਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਰਾਤੀ ਨੂਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਜਦ ਨਬੀ ਤੇ ਦੁਰੂਦ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਏ ਓਏ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ। ਓਏ ਛਾਂ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖ ਦੀਏ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਓਏ ਛਾਂ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖ ਦੀਏ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲੋ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਨੀਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਏ ਓਏ ਨੀਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਚਾਇਆ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਭਾਰ ਕੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਦਲਾਂ, ਨੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਤੱਸੀ ਮਰ ਗਈ। ਵਾਹ। ਹਾਏ ਓਏ ਨੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਤੱਸੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੁੜ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਵਾਂਗੋਂ ਗੁੰਨਿਆ, ਨੀ ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਚਿੱਥ ਦੀ ਫਿਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਏ ਓਏ ਵੇ ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਚਿੱਥ ਦੀ ਫਿਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਪਰਾਤ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਣਕ ਚੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਉੱਡਣਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧੀਏ ਪੇੜਾ ਗੁੰਨ ਲੈ, ਆਟਾ ਉੱਡਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਾਸਮ ਭਾਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਹਾਏ ਪਲ ਵਸਲ ਦੇ ਪੌਣ ਤਮਾਲਾਂ, ਕਿਆ ਕਹਿ। ਹਾਏ ਪਲ ਵਸਲ ਦੇ ਪੌਣ ਤਮਾਲਾਂ, 1.25 ਲੱਖ ਡੀਵੇ ਮੰਨਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ,
ਨੀ ਅੱਜ ਗੁੰਨ ਦੀ ਦਾ ਆਟਾ ਉੱਡਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਏ ਓਏ ਨੀ ਅੱਜ ਗੁੰਨ ਦੀ ਦਾ ਆਟਾ ਉੱਡਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਰੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਲਾਹੌਰੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਰੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਲਾਹੌਰੇ, ਨੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਾਲ ਰੰਗੀਏ। ਕਿਆ ਕਹਿ। ਹਾਏ ਓਏ ਨੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਾਲ ਰੰਗੀਏ। ਹਾਏ ਹੋ ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀ ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਨੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਪਨੀਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਲ ਰੰਗੀਏ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਬੜਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੀਤ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਨੇ ਨੈਣ ਬੀਬਾ, ਤੇਰੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਨੇ ਨੈਣ ਬੀਬਾ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਚ ਤੁਲ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ 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 ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਖਿੜਦੀ ਕਲੀ, ਸਾਰਾ ਜੋਬਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ।
ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। क्या कहने माशाल्लाह बहुत खूब शाह जी बहुत शुक्रिया सानू टाइम देने ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤਸਵਰੇ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਾ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਰੱਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਛਣਕਣ ਵੰਗਾ ਵਾਹ ਸਦਾ ਨਾ ਝੂਲੇ ਪਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦਾ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਸੰਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਲੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਹੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਪੀਰ ਸੈयद ਮੁਨੱਵਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 90-95 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਰੋ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸੈयद ਮੁਹਯੁਦੀਨ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਜੀ ਸਿਹਤ ਅਲੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਣ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜੀ।